Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum, kadirli Müslüman hem Müslüme kardeşlerim, aziz tuğanlarım. Rizıklarını kengeytu dersleri devam ete. Tuğanlık, jiplerin beylevge toqtaldık hem tuğanlarımız bizning yanaşa bizden Allah huzuruna kuşkeş, nişik alarga qarata izgiligi devam etirge hem bereket işikleri tuğanın kitkeş köpmeder derecede yapılsa da ama baribir şuşu bereketini nişik toqtatmaska nişik tuğanlık jiplerin alar ulgeçte saklarga şularını bugün tağın bir nişe sebebine misalga toqtalıp getirbiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta "Va'budullaha ve la tuşriku bihi şey'a." Nisa suresi 36. ayet. Allah Teala Allah'ı Teala'ga gine ibadet kılığız, ana hiç kimni de tengdeş kılmağız. Yani Allah bir, Allah Teala'nın yok tengdeşi, yerde de, kökte de, şu an kura, kıyaşta, ayda, yıldızlarda, anda falan vişlarda, birisi de Allah'a tengdeş bulalmıyor. Şu an kura biz Allah'a gına kıl bulup, Allah'a gına ibadet kılırga tiyiş, andan başka zatlarga tabunu, ibadet kılı bulurga tiyiş tügül. Şundan soň Allah Teala devam ete ve bil valideyni ihsana, ata anaga izgilik kılığız dey. Mağa kadar ata ana turunda söyleşkende, endi men muna aytып ketken edim, Allah öz hakkı bilen birge koya eti ani hakkın. Eti ani hakkı dedim. Alga taba ve bizil qurba vel yetama vel mesakin vel cari zil qurba vel caril cunubi ve sahibi bil cenbi ve ibnis sebil ve ma meleket eymanukum dedi. Allah Teala devam etip ayta ata-anagızga izgilik kılığız, şula yok. İzgilikni kılığız. En birinci eti aniden soň Allah nerse dedi? Ve bizil qurba tuğanlarga izgilik kılığız dedi. Hem kişinin koyadır, kimgedir, nindidir yardam kolu suzup yürüp, üst tuğanların eğer de ol ihtibarsız kaldırsa, koyadır sadakasını taratıp yürüp, благотворитель года, меценат isimlerin alıp, anı indi televizorlardan, internetlerden maktap şiyip söyleseler de, eğer de anın üst tuğanları muhtaçlıkta iken, hem anın yardımına muhtaç bulup ama ol alarga yardım etmese elbette bunun faydası bulmuş. Şuna göre Allah Teala eti ani hakkından soň tuğanlarga izgilik kılığız dedi. Yetimlerge, yetim etisiz bala. Çünkü eti yoklu, eti saklı. Hatta enisi sen sağ bulsa da eğer de bir gailede eti ölgen iken ana tul kala hatını, balalar kala yetim. Hem yetimlerge yardım kolu suzu, yetimlerge yardım eti ol ayrım gıbedet, bunun ecir sevabı köptür. Vel mesakin, miskinlerge dedi. Miskin yani rizıksız kalgan, avru bulgan, şunday miskin bulup, dünyasını tartalmagan kişilerge, muhtaçlıkka çıkan kişilerge yardım eti. Şulay yok Allah Teala kurşilerge kuştu. Tuğan bulgan, tuğan tiyişli kurşilerge dey, hem tuğan bulmaganlarına dey. Çünkü senin belki kurşilerin arasında sana tuğan kişi vardır. Elbette anın karşında senin iki buruşun bula. Tuğanlık buruşu hem kurşilik buruşu. Şuna göre en birinci tuğan bulgan kurşini karaysan, anlarısın tuğan bulmaganlarını karaysan. İslamda kurşiler hakkı bik zor urun alıp duran. Alga tabi Allah Teala yanaşagizdagi yoldaşıgızga dey. Birge yoldaş kılgan, birge işlegen, birge yaşagan, birge seferge çıkkan kişiге elbette yardım etu, ana yardım kolu suzu. Malsız kalgan yolçılarga dey. Mesela tırmışta hatta halli kişi qayadır seferde maşinası vatılıp, qayadır adaşıp, rizığı bitip, benzini bitip, ol muhtaçlıkka çırgan mümkün. Eybirlerin urlap getirgen mümkünler, dokumentların, anda akşaların, şu an göre yolçılar, malsız kalgan yolçılar alarga ayrım ihtibar bire İslamda. Hem öz milkigizde bulganlarga, mında indi kıllar kire, ilik bulgan bitin bulgan şulay bit, alarga da yaxşılık kılığız dedi. İnnallâhe la yuhibbu men kâne muhtalen fakhura. Derslikte Allah tekebbir bulgan,
кешеләрне һәм үзләрен әллә кемгә куеп йөргән һәм мактанчыкларны сөйми диде Ниса сурәсе 36 аят. Әлбәттә, газиз дусларым, әти-әнинең дә, якыннарның да кадерләрен белергә кирәк исән вакытларында. Исән вакытларында. Чөнки бигрәк тә әти-әни алар исән булганда синең каршыңда оҗмахның ишеге ачык. Һәм син шуларга хезмәт итеп үзеңә шушы оҗмахны эшли аласың. Әти-әниең исән булганда сиңа ризык ишекләре, бәрәкәт ишекләре, ата-ананың дугасы ишекләре ачык. Алар исән булганда син бөтенесен аласың. Әмма ләкин әти-әни вафат булгач бу ишекләр ябыла. Бер галимнең, зур галимнең әнисе вафат булгач, ул шушы кайгыдан елап утыра икән. Әнисе аның бик яхшы кеше булган. Күп намазлар укыган, кеше рәнҗетмәгән, гайбәт сөйләмәгән, хәерле изге хатын булган. Шуннан аның шәкертләре килеп, "Эй остаз, әниең вафат булганга ник шул кадәр кайгырасың? Аңа бит тегендә Аллаһ хузурында яхшырак" дигән. Шуннан да җәмәгать сөйкле пәйгамбәребез кеше үлгәч, бер кеше үлгәч әйткән, "Кытылды" дигән, яки яннан кытылдылар дигән. Бу нәрсә дигән сүз? Сорадылар, "Я Расулаллах, бу нәрсәне аңлата?" "Кытылды" ди. Әгәр дә яхшы кеше булса ди. Чөнки анда Аллаһ хузурында аңа яхшырак ди. Хәтта Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезне авыр вакытта юатканда нәрсә диде? "Валал ахирату хайрул лака минал ула." Ахират диде. Анда минем янымда җәннәт синең өчен бу дөньядан хәерлерәк диде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям яхшы кеше икән, кытылды ди бу дөньядан, авыртулардан, сызланулардан, төрле хыянәтләрдән, чөнки җәннәттә берсе дә юк. Яки яннан кытылдылар, ягъни яман кеше булды икән, димәк башкалар аның явызлыгыннан, аның әшәкелегеннән кытылдылар. Шуңа күрә Раббым инде үзе биргән гомерләребезне яшәп, Аллаһ хузурына кайтканда да кытылучылардан кылса иде, бездән кытылып, без үлгәч сөенеп тормасалар иде инде. Шуңа күрә бу галим, бераз гына киттем инде мин темадан. Бу галим, бер галимнең әнисе үлгәч, шәкертләре юата икән. Нигә шул кадәр кайгырасың? Әниеңә бит анда яхшырак булачак ди икән. Шуннан бу караган да шәкертләренә әйтә икән, мин ди әним өчен кайгырмыйм ди. Мин әним өчен кайгырып еламыйм, мин үзем өчен кайгырам ди. Чөнки минем ди моңа кадәр миңа ачык, минем өчен ачык булган җәннәт ишеге бүген ябылды ди. Шуңа күрә алыгайган әти-әниең исән булганда, кай вакыт алар сиңа ниндидер мәшәкать китерсәләр дә, бераз гына сине рышып алсалар да, бераз гына әрләшеп алсалар да, кай вакыт бәлки дөрес булмаса да, әзрәк арттырып җибәрсә дә, олы кеше бит үзен аңларга мөмкин, аларның исән булулары һәм синең яныңда булулары, хәтта сине сабыр итәргә мәҗбүр итсәләр дә, алар синең тормышыңда бәрәкәт, тормышыңда бәхет, сәгадәтне истәп торачаклар иншалла. Һәм Әбу Дарда радиллаһу анһу тапшырган хадистә сөйкле пәйгамбәребез нәрсә дигән? Ата-ана җәннәтнең иң уртадагы ишеге дигән. Җәннәтнең ишекләре күп. Әлбәттә, уртага килгән сайын нәрсә? Ул ишекләр зуррак, ул ишекләр әһәмиятлерәк. Һәм шуңа күрә җәннәтнең иң уртадагы ишеге ата-ана ишеге диде. Теләсәгез, ул ишекне ябыгыз, теләсәгез саклагыз диде. Ягъни ватыгыз теләсәгез саклагыз диде. Ягъни әти-әни хакын зурлап, без җәннәтнең иң уртадагы ишегеннән керә алабыз. Иҗмахларга Раббым насыйп итсен. Кай вакыт инде имам булгач төрле мәҗлесләргә бит инде барырга туры килә иде. Бигрәк тә карантинга кадәр кайбер гаиләләргә кунакка килгәч, күрәсең инде шулай диван уртасында, табын түрендә 80-нән узган, кай вакыт 90-нан узган, шундый инде җыерчыклары шулай таралып киткән, яулыктан матур итеп диспесен тотып утыручы үзебезнең татар әбиләрен күрәсең. Әлхәмдүлилләh, яшьләре булса да, җыерчыклары күп булса да, алардан ниндидер нур чыгып тора. Ниндидер бигрәк тә алар намазда, зикрдә, тәсбихтә булсалар, алар бигрәк нурлы, субханаллах. Берсе карап торасың, берсе килеп әбекәй дип кулыннан үбеп китә, берсе битеннән үбеп китә, берседер аңа конфет китереп тоттыра, берсе чәен яңарта. Менә
Кешеләр шуның тирәсендә әйләнәләр, гөрләшәләр, аның күңелен күрәләр. Ул бу бик чыннан да менә Субханалла, безгә шундый картлык насип итсен. Аныкларыбыз, балаларыбыз кырыбызда йөгереп торсалар иде. Һәм менә шунда хәтта әйткәнем булды, Субханалла, менә әниегез исән генә булсын. Кирәкми сезгә аның пенсиясе дә. Кирәкми аның сезгә бәлки акыллы киңәшләре дә. Булса яхшы, ләкин шарт түгел. Менә ул исән булып сезгә дуга таратып утырса, олы кеше ул дуганы күп кыла. Аның башка кайгысы юк. Дуганы күп кыла. Менә сезнең бу йортыгызга бәрәкәтне дә, ризыкны да һәр вакыт китереп торачак. Шуңа күрә хәтта үземнең ишеткәнем бар. Шулай хәзрәтләрдән, син әни исән генә бул инде, син исән булганда безнең гаиләбезгә гел бәрәкәт, гел шатлык килеп торачак дип әйтүчеләрне ишеткәнем бар. Чыннан да шулай, җәмәгать, чыннан да шулай. Әлхәмдүлилләh. Раббыбыз Аллаһ рәхимле. Ул безгә әти-әниләребез, туганнарыбыз бу дөньядан киткәч тә, безнең хузурыбыздан Аллаһ хузурына күчкәч тә изгелек кылуны дәвам итәргә өйрәтә. Узган дәрестә без бу мәсьәләне башладык. Бүген иншалла тамамларбыз, чөнки әле безнең тагын берничә шундый бик файдалы гамәлебез бар. Аларны да сезгә җиткермәсәм, минемчә бу бер минем тарафтан җинаят булыр. Шуңа күрә әле Рамазанның соңгы 10 көне бара. Шуңа күрә әле без иншалла алдагы темаларга да вакыт бар, өлгерәбез. Иншалла. Әлхәмдүлилләh. Менә бу туганыңны югалтып та, ләкин аңа изгелек җибәреп тору мөмкинлеге бу Аллаһның рәхмәте. Бу Аллаһның рәхмәте. Шуңа күрә безнең янәшәбездән киткән мәрхүмнәребез өчен без ниләр эшли алабыз? Мәрхүм сүзенә генә бер узак вакыт бирмим. Мәрхүм ул Аллаһның рәхмәте төшкән дигән сүз. Шуңа күрә кайбер хәзрәтләр инде аны әйтергә ярамый диләр. Чөнки беркемдә әле Аллаһның рәхмәте төшкәнме, юкмы дип берни гарантия юк. Шуңа күрә без инде бәлки мәрхүмнәрдән булса иде дип әйтсәк, бәлки дөрес булыр иде. Мәсәлән, минем вафат булган әтием мәрхүмнәрдән булса иде. Ягъни Аллаһның рәхмәтендә булса иде дигән сүз. Чөнки кай вакыт, мәсәлән, бу мәрхүм диләр дә, мәрхүм каян беләсең, аңа Аллаһның рәхмәтеме, мәрхүмме, әллә мәлгунме ул? Әллә Аллаһның ләгънәтеме? Шуңа күрә мәрхүм булса иде дип әйтсәк дөресрәк була. Ләкин инде кемдер телгә керткән икән, без аны инде аның өчен орыша алмыйбыз. Шулай бит, ул гадәткә кергән чөнки. Нәрсәләр эшли алабыз? Иң беренчесе, бүген инде без хадистә 5-не искә алган идек. Шулай бит, узган дәрестә, ләкин бүген алга таба барабыз. Иң беренчесе искә алып китәсем килә садака. Садака бирү. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ сиңа ниндидер мал-мөлкәт, көч-куәт биргән икән, син үзеңнән өлеш чыгарасың, синнән зәгыйфрәк булган, хәле синнән авыррак булган кешеләргә син садакаңны чыгарасың. Һәм менә шушы ислам галимнәребез әйтә, әгәр дә кеше шушы биргән садакасын шундый ният, шундый уй белән бирә икән, моның әҗр савабы, Раббым кабул булсаң, кабул итсәң әҗр савабын, мәсәлән, минем вафат булган әтиемә фәлән улы фәләнгә, фәлән кызы фәләнгә дип әниеңә, әбиеңә багышларга була дип әйтәләр. Һәм иншалла моның савабы ул үзе исән вакытта биргән кебек аларга ирешәчәк дип өметләник инде. Һәм монда хәтта шарт түгел, җәмәгать, үз туганыңа бирү. Мәсәлән, син бирә аласың, менә бергә эшләп биргән идегез, нәрсәдер аңа сөендерәсең килеп китте, сагынып киттең, күршеңә, каядыр мәчеткә бергә йөргән кардәшеңә, монда туган булу да шарт түгел. Чит кешегә бирсәң дә ярый. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшырган хадистә, бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез янына бер кеше килә һәм әйтә: "Я Расулалла, минем әтием вафат булды ди, аның байлыгы калды ди. Байлыгы калды ди. Һәм ул васиятен әйтмәде ди." Менә байлык мәсьәләсенә килгәндә бар мирас, наследство, бар васият, завещание. Булар икесе кайбер. Мирас синең варисларың ала, наследникларың ала, алар синнән сорамый. Аллаһу Таала Куръан-ы Кәримдә аны кемгә күпме тиеш билгеләп куйды. Мөхтәрәм җәмәгать, калдырыр әйберегез бар икән, Коръан буенча исән вакытта бүлеп куйсагыз, бу балаларыгызга бер бәрәкәт булачак. Соңыннан сугышып бетмәсеннәр өчен, талашып бетмәсеннәр өчен, ул да яхшы булыр иде. Шуңа күрә бар мирас, бар васият. Васият ул кашан син үзеңнең малыңнан
bir өлешен, 3тен 1 өлешен ярый. Әйтик инде 30%тан артыгын ярый, калганын ярамый. Син үзең теләгән кешегә бирә аласың. Хәтта варисларыңнан тыш бирә аласың. Шуңа күрә үлде ди, васияте юк ди. Мәсәлән, мәчеткә бирәме, мәдрәсәгәме, садака итеп бирсенме, нишләргә ди. Шуннан соң әйтә, әгәр аның исеменнән садака бирсәм ди, бу аның гынахлары гафу ителүгә сәбәп булырмы ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйе булыр ди. Булыр ди. Шуңа күрә хәтта син үз малыңнан да яки туганың үлгәннән соң аның малыннан да бер өлеш алып, аның исеменнән садака бирә аласың. Бу хадис Имам Муслим җыентыгында килә. Һәм шуны әйтергә кирәк, әлбәттә, күпчелек галимнәр, бөтен галимнәр дә әйтә, садака мәйет өчен бирергә була диләр. Әмма кайберләре мал-мөлкәт белән генә бирелә, аның савабы бар. Мәсәлән, гамәлне, ниндидер изге гамәлне багышларга ярамый дип әйтүче галимнәр бар. Бар инде теләсә кайсы изге гамәлне ниндидер мәрхүмнең рухына дип багышларга була дип әйтүчеләр дә бар. Шуңа күрә әгәр дә кеше әҗр савабы менә вафат булган әниемә булсын дип берәр төрле изгелек эшләсә. Мәсәлән, bir кешенең капка төбендәге карын күрәсә. Мәсәлән, шундый ният белән менә савабы әниемә булсын әле дип. Ул бит бөтен кешедә беләсең акча да булмаска мөмкин. Бөтенләй бер акчага калдырырга ярам. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям куллу магруфин садака диде. Һәр бер изгелек садака диде. Табассумука фи вajhi ахика садака. Дустыңның йөзен күреп елмайсаң, бу синнән садака булып китер диде. Шуңа күрә акчага калдырырга ярамый бөтенләй берне. Аннан соң бит илгәре заманда да бөтен кешедә акча булмады. Бүген дә бөтен кешедә акча юк. Әти-әнине сөендерәсе килә. Хәтта бер китапта шушы төр садаканы укып утырганда күргән идем, шундый бер кызык әйбер, бер кеше була. Бу илгәре заманда инде аның күрәсең акчасы булмагандыр инде. Әти-әнисенең рухына садака бирергә. Ләкин бирәсе килә. Ул урамга чыгып, урамдагы шүпләрне җыя икән. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте бит, изгелек диде, юл өстендә яткан шүпне алу диде. Шулай бит. Шуңа күрә ул нәрсә эшли торган булган, bir şüpne күрсә, монсы әнием өчен Раббым, монсы әтием өчен Раббым, монсы әнием өчен Раббым, монсы әтием өчен дип, менә шундый бер караганда кичкенә генә изгелекне дә ул кылган һәм савабы әти-әнисенә барсын дип, шулай багышлый торган булган. Шуңа күрә урамга чыгып шүпләреңне җыйганда да шулай әйтсәң, иншалла, каядыр мәсәлән кемгәдер ярдәм кулы сузасың, каядыр кемдер мәсәлән күршеңнең анда белмим, күршеңдә ялгыз әби тора, аның бәлки раковинасын төзәтеп куясы бардыр, бәлки кранын алыштырасы бардыр, бәлки тагын ниндидер проблемасы бар, сантехник, электрикада, синең кулыңнан эш киләдер, бисмилла эшлисең икән, шундый ният белән савабы булсын, китсен садака булып, минем әти-әниемнең рухына, тагын кемгәдер иншалла кабул була. Һәм менә бу эшләр Müslüman illərində bik keng taralgan. Müslüman illərində bik keng taralgan, bigərək də mənə o bitində şulay kelib çıqqan, Müslüman illəri жылы якларда күбрәк, гарәп illəri şulay bitində анда шүлләр. Шуңа күрә элек-электән проблема су белән торган. Су. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям безне өйрәтте, хәтта садаканы биргәндә иң актуаль, иң кирәкле көн кадагында торган мәсьәләләрне хәл итәргә. Мәсәлән, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям искә төшерик әле дуга дәресендә. Мәккәдән Мәдинәгә килгәч, проблема нәрсә иде? Сулар юк иде. Су юк иде. Кыюлар юк иде. Хәтта дуга кылды, бәрәкәт сорап Мәдинәгә һәм иң беренче кыюларны мөселманнардан сатып алдыртып, Рум кыюсын Осман ибн Гаффан сатып алып, халыкка бүләк итте. Шулай бит. Шуңа күрә актуаль мәсьәләләрне хәл итү ул һәр вакыт Пәйгамбәребезнең беренче урында торды. Хәтта Сагат ибн Губада исемле сахаба Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям янына килеп, "Я Расулаллах, әнием вафат булды" ди. Аның өчен садака бирсәм буламы ди. Әнием өчен савабы аңа булсын дип. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйе була диде. Сагат ибн Губада тагын сорады. Нинди садака яхшырак диде. Кайсысын бирсәм? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям кешеләргә су ишертү диде. Чөнки уйлап карагыз, 7-8 гасыр Сахра, Гарәп ярым утравы, Арабский полуостров, су юк. Хәзерге көндәге кебек карага ярамый. Кыюлар әз. Ул кыюларды кайсысының эшәргә яраклы, кайсы яраксыз. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямгә килде бер кеше изгелек кыласы килә. Нишлим ди, әнием рухына Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям кешеләргә су ташыды. Су ишертте. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә дә бик күп, мәсәлән, гарәп байлары,
Алар хатта Европадан, Америкадан, безнең илдән дәген мал-мөлкәт ияләре, мәсәлән, Африкаларда бар шундый проектлар, кыйлар казыйлар, шул кыйларның суларын менә әти-әниемнең рухына савап булса иде дип, шулай инде багышлап эшләүчеләр бар. Хатта үзем Кувейтка баргач, шулай базарда йөрим, су эзләп инде су эчәсем килде, эссейде, һәм карыйм, шундый су кебек су эчә торган бер аппарат тора. Шуннан соң килдем дә, анда бушлай су. Стаканны аласың, эчәсең дә, куясың. Бездәге кебек инде, ләкин зур ул. Эчендә холодильное оборудование, суыткычлар утыра. Шуннан соң инде килдем, бисмилла әйтеп суны эчтем дә, су эчкәндә бит инде шулай башны күтәрәсең. Анда кичкенә генә бер шундый тактасы бар, табличкасы, нәрсә дигән, бу минем әтиемнең рухына дип эшләнгән кые, шуңа күрә аның рухына дуга кылыгыз дигән. Субханалла, менә кемдер әтисенең рухына дуга буларак су садакасын килеп куйган. Бу инде махсус оешма, буларны ясый. Суны китереп салалар, чөнки анда бит аяк белән типсәң астан су бәрмей. Анда ул якларда шул яклары. Анда аның димәк электр суыткычны эшләтә. Шулай бит кемдер карап тора, обслуживание дип әйтәбез инде. Бөтенесе өчен димәк айлык түләп тора. Түләп тора һәм кешеләр су эчкән саен кемгә савап бара? Аның әтисенә улыннан садака су эчертү савабы бара. Әлбәттә, ул инде теләгән кеше бүген дә, мәсәлән, пенсионер булган, анда әби бабайларга, мәсәлән, тол калган, ятим калган балаларның гаиләләренә, мәсәлән, бер анда ниндидер су фирмасы белән, ширкәте белән килешү төзи, һәм ай сайын акчасын түләп тора, анда 1000-ме, әллә ни күп чыкмый ул. Без дә өйгә алабыз аны. Ләкин ул инең бөтен чәе, ашы, суы, балалар су эчкән сайын аңа су садакасы бара, әтисе рухынамы, әбисе, бабасымы ул үзе карый. Шуңа күрә иң беренче садака. Монда инде садака ул киң тема, кемгә нинди ярдәм кирәк бит, шуңа күрә һәркем монда булдыра ала, үз өлешен кертергә. Әйдәм бит, акчасы булмаган кеше чыгып чүп булса да җыеп кирә ала. Икенчесе корбан чалу. Корбан чалу ул инде гыйбадәт булып тора, һәм корбан чалынырга тиеш Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ өчен. Әмма ләкин корбанны чалырга була үз исеменнән, корбанны чалырга була әниең исеменнән, әтиең исеменнән, хатының, балаң исеменнән. Ләкин корбан вакытында, корбан бәйрәмендә кеше үзе өчен чала. Кайбер мәзһәбләр инде әйтәләр, гаилә хуҗасы үзе һәм гаиләсе өчен чала дип инде. Ханафи мәзһәбендә, безнең мәзһәбтә һәркем үзе өчен чала, бер кеше исеменнән. Корбан бәйрәмендә. Әмма ләкин мәрхүмнәргә корбан чалу савабы барсын дип вафат булганнарга, ул корбан бәйрәме белән бәйләү шарт түгел. Елның теләсә кайсы айында, теләсә кайсы көнендә без үзебезнең абзардагы сарыкны алыпмы, яки базарга барып сарык алыпмы, менә савабы минем вафат булган әтиемә булсын әле, әниемә булсын, әбиемә, бабама булсын, дустыма булсын дип, ул корбан чалып, нишли ала, аның итен ул тарата ала. Тарата ала, хәтта таратмаса да. Хәтта таратмаса да, мәсәлән, җәй чырларында туганнар җыела. Шулай бит инде. Мәсәлән, анда авылга кайталар, сабан туйларында, мәсәлән, барыбер сарык суясың. Нигә шул сарыкны, мәсәлән, суеп, халал итеп, бисмилла итеп суеп, шуның корбан итмәскә. Ул бит корбанның, нәзер корбанын гына, нәзер корбанында чөнки син шарт куясың. Мин моны Раббым, мәсәлән, әтием, улым исән-сау армиядан кайтса, корбан чалыр идем. Ирем исән-сау, хатыным исән-сау терелсә, чалыр идем, аны үзең ашарга ярамый, аны таратып бетерә кирәк. Ләкин башка корбанда бернинди шарт юк. Туганнар белән җыелдык, бисмилла, сарыкны чалдык, утырып ашадык, тәмләп, оныкларга шаттык. Менә бу бабагызның корбаны. Бабай үлгән, савабы аңа китә иншалла. Ләкин сатырга гына ярамый, калган әллә ни шартлары юк. Шулай бит. Шуңа күрә корбан бәйрәмен көтмәгез, рәхәтләнеп, теләсә кайсы вакытта корбан чалырга була. Ураза тоту. Бухари, Муслим җыентыкларында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына бер кеше килде, я Расулалла, әнием вафат булды, аның бер ай тотасы уразасы калды ди. Димәк, аның нәрсә, ниндидер сәбәп белән, хатын кызның бәлки авыргандыр, бәлки айлык күрем булган, төрле хәлләр булырга мөмкин. Шулай бит инде, монда бәлки авыргандыр инде, уразасы калган. Аның исеменнән бу уразаны каза кылсам буламы ди. Мин аның исеменнән калган көннәрен тотып бетеримме ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, аның бурычы калган булса түләр идеңме ди.
Үлгәндә мәсәлән кемгәдер акча калган булса түлисе, әлбәттә түләр идем ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ каршындагы бурычларын беренче чиратта түләргә кирәк ди. Ягъни әниең өчен ураза тотты, калган көннәрен тотты, аңа савабы барыр иншалла. Үзе тоткан кебек. Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Алга таба хаҗ яки гомрә кылу. Хаҗ яки гомрә кылу Жухайна кабиләсеннән бер хатын сөйкле пәйгамбәребезгә килеп сорау бирә. Әнием ди, исән вакытта нәзер әйткән иде ди, хаҗга барырмын дип, ләкин нәзерен үтәргә өлгермәде, бу дөньядан китте ди. Аның өчен хаҗ кылсам буламы ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Әниеңнең бурычы булса, акчалата бурычы, әҗәте булса, түләр идеңме ди? Аллаһ алдындагы бурычны түләү тиешлерәк хаҗыңны кылды, хаҗ кылды. Ләкин монда инде шарт булып тора, әгәр дә кем өчендер хаҗ кыласың икән, беренчедән син үзең хаҗ кылган булырга тиеш. Үзең хаҗ кылганнан соң гына кем өчендер барып хаҗ кыла аласың. Гомрә кылу инде ул кемнең мөмкинлеге бар, ел сайын, елына берничә мәртәбәдә ул инде әти-әнисе, әби-бабасы өчен гомрә кыла ала. Шуңа күрә әҗр савабын аларга багышлап, инде үзем дә гомрә кылганда бу әби өчен, бу әби өчен дә, бабай өчен дә кылырга тырышам. Ләкин инде хаҗ мәсьәләсенә килгәндә кеше үзе өчен кылган булырга тиеш һәм теге кеше исән булса, әниең, әтиең әле исән булса, алар кыла алмаска тиеш. Ягъни бара алмыйлар. Анда сәламәтлекләре җитми, ниме? Әгәр үзләре бара алса, акча гына биреп алай булмый, үзләре барырга тиеш. Менә вафат булса инде, андый вакытта кылырга була. Димәк, хаҗ яки гомрә. Шулай Коръан уку. Әлхәмдүлилләһ, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Коръан укыганда һәр хәрефе өчен 10 савап диде. Ягъни бер хәреф укыйсың, Бисмиллаһир-рахманир-рахимда карагыз, ничә 20 ничә хәрефме? Хәзер генә ялгышырга мөмкинме? Шулай бит. Ягъни һәр хәреф 10га тапкырлана. 20 хәреф икән 200 савап була. Әгәр дә бер бит укыйсың икән, ничә мең савап языла. Һәм әлхәмдүлилләһ, Коръан уку иң зур изгелекләрнең берсе. Шуңа күрә бар галимнәр арасында төрлечә әйтүчеләр, кайберләр әйтә инде, Коръан укысаң аның савабы бармы дип әйтүчеләр бар, бар үз баласы укыса бара дип инде. Ләкин һәр хәлдә бар галимнәр савабы бара диләр. Шуңа күрә без юк дигәнне алмыйк әле, бар дигәнне алыйк, шулай бит инде. Чөнки ике карашта бар. Шуңа күрә кемдер Коръан чыгарга мөмкин, менә Рамазан айларында хатым кыла, кемдер Ясин тәбәрәкне укырга мөмкин, кемдер үзе белгән сүрәләрне укырга мөмкин. Хәтта җәмәгать менә мине тыңлаучылардан бәлки барыгызда хәзер Коръанда укып чыгырлык түгелдер. Бәлки гыйлемдә җитеп бетмидер. Хәтта җәмәгать кемдер менә безне караучылардан бәлки зур-зур сүрәләр дә белмиләрдер, Коръанда хатым итә алмыйлардыр. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Кайсыгыз бер кичтә Коръанның 3тән 1 өлешен укып чыгала диде. Шуннан соң сахабалар, бу безгә бик авыр ди. Коръанның 3тән 1 өлеше анда 200 битме. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бер тапкыр кул хуалланы уку Коръанның 3тән 1 өлеше ди. Димәк, әтиең өчен, әниең, әбиең, бабаң өчен нәрсә бер Фатиха сүрәсен укып 3 мәртәбә кул хуалланы укысаң, бөтен Коръан укыган кебек савап була. Аны я Раббым савапларын әти-әниемә насип итсәң иде, гынах хаталарын кечерсәң иде дип Коръан укыганнан соң үз сүзең белән дуга кылып куйсаң, иншалла бу да аларга бик хәерле була. Менә шушы һәм башка юллар белән, газиз дусларым, вафат булган әти-әниләрегезне, әби-бабайларыгызны, якын туганнарыгызны сөендерегез, туганлык җепләрен алар вафат булгач та өзмәгез. Аллаһ Тәгалә бирә икән, моннан баш тартмыйк. Шуңа күрә Раббым безгә хәерле тормышлар, бәрәкәтле ризыклар бирсен, безгә иман белән яшәп, үз хузурына иман белән кайтарсын, һәм инде вафат булган газиз туганнарыбыз белән җәннәт бакчаларында очрашырга насыйп етсен. Исән-имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.